Hello everyone. So today I am going to teach you English. So my name is Sharal and from now on I'll be taking English to you. Okay. First, take out your textbooks and open the first page. There you will see a column which has given the electric light, the telephone, the computer, the bicycle and television, the medicines, plastic material and X-ray. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದರ ಯೂಸಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್. ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದೇ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ, ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಫೋನ್. ಟೆಲಿಫೋನ್ನ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕಾಲ್. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಟೆಲಿಫೋನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಕೆಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪಾಠ. ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, I'll read out the chapter to you once, then I'll tell you the meaning in Kannada. Now, Rajiv and his father Madhav were very happy that day. Rajiv was especially thrilled because his father would take him out on a visit to the lighthouse. They started out in the evening by 5 p.m. and reached the shore by 6 p.m. Madhav pointed out to the lighthouse in the distance. It was a tall, strong building in the shape of a tower with powerful lights at the top. Rajiv asked his father, "Papa, what is the use of these lighthouses?" Madhav said, "They help the sailors to know where the land is and what place they are near. Sometimes they are on the seashore and sometimes in the sea. They are in places which are dangerous to ships and they help to warn and guide the sailors." Rajiv was curious. He said, "But how do they work?" Madhav replied, "Modern lighthouses use powerful electric lights." Rajiv asked, "But what about those days when there was no electricity?" Madhav laughed. "You are a clever boy, my son. In olden days, wood fires would be lit in the high places on the shore. Later, a large number of candles were used with glass around them to keep out of the wind. You know, Rajiv, in those days, before lighthouses were built, sailors who got lost in the sea had no way of getting back to land. They also had the danger of dashing against high rocks in the darkness in the sea or being unable to see which was a safe place to land. These lighthouses guided them to safety." Raju asked, "Papa, when was the first lighthouse built?" "I don't know, my son," Madhav replied, "but I believe that in the olden days, many fishermen were lost in the sea and were unable to return home. The people on the land were worried and yet helpless to guide them. Then a group of clever young men hit upon this idea. They collected a few huge logs and lots of dry branches and set fire to them. They were laughed at by elders, but they continued to keep the fire burning. In the early hours of next morning, the fishermen sailed home. They said that they had been guided from the land and saved only because of the light of this fire which they had seen from a distance." Rajiv exclaimed, "How clever of humans!" Madhav said, "Yes, now shall we go home after you have your favorite ice cream?" Rajiv said,
Oh, yes, Papa. Thank you. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಔಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಾವು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ರಾಜೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಮಾಧವ್ ವಿರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಡೇ. ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಅವರಪ್ಪ ಮಾಧವ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು ಒಂದು ದಿನ. ರಾಜೀವ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಅ ವಿಸಿಟ್ ಟು ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಯಾಕೆ ರಾಜೀವ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ, ಯಾಕೆ ಥ್ರಿಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅದು. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಳಕ ಅಥವಾ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಥ್ರಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ರಾಜೀವು ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಿದ್ದ, ಅವತ್ತು ಅವರಪ್ಪ ಅವನ್ನ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೈ 5 PM. ಅವರು 5 ಗಂಟೆಗೆ, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ ದ ಶೋರ್ ಬೈ 6 PM. ಅವರು ಈ ಶೋರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಸಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೆಲವನ್ನು ನಾವು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಡ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟರು ಮನೆಯಿಂದ. ಅವರು ನದಿ ದಡವನ್ನು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಮಾಧವ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದೂರ. ಮಾಧವು ದೂರದಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅ ಟವರ್ ವಿತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನಾನು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್, ಇದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಥರ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಇದು ಟವರ್ದು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇದರೊಳಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬಲ್ಬ್ಗಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ನ ಈ ಟವರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ. ರಾಜೀವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, ಪಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್? ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ರಾಜೀವ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾಧವ್ ಹೇಳ್ದ, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಿಯರ್. ಸೇಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಸೇಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವಿಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೇಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವಿಕರು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನದಿ ದಡ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗುರುತಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇದೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸುತ್ತ ನೀರಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಇವರು ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ನಾವಿಕರು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲರ್ಸ್. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಿಯರ್. ಯಾವ ಜಾಗದ ಹತ್ರ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೀ ಶೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿ. ಏನಿದು ಅರ್ಥ? ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು ಸೀ ಶೋರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಶೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ದಡನ ನಾವು ಶೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಇದು ದಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಏನು? ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ದಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾರ್ಗೆಳ್ಳೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ಕೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀರಿದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ತುರುವೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ಸಾರ್ಗೆಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ನೀರಿದೆ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಮಠ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ತುರುವೇಕೆರೆ ಕೆರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೋಣಿ ತಗೊಂಡು ಮಧ್ಯಭಾಗ ನೀರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈಗ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ತುರುವೇಕೆರೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ.
ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾವರೆಕೆರೆ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿಗೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ತಾವರೆಕೆರೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ತುರುವೇಕೆರೆದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತಾವರೆಕೆರೆಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕಳೆದೋಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಶಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ವಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಈ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಂದರೆ ಚೂಪಾಗಿರುವಂಥ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ, ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವಿಕರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೇಲರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅವರ ದೋಣಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರಾಜೀವ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಕುತೂಹಲ. ಓಕೆ, ಹೀ ಸೆಡ್, ಹೌ ಡು ದೇ ವರ್ಕ್, ಹೇಗೆ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಮಾಧವ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಯೂಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಧುನಿಕ, ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಧುನಿಕ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಪವರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲೈಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ರಾಜೀವ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮೂಡುತ್ತೆ. ರಾಜೀವ್ ಆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಈಗೇನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆ, ಈಗೇನೋ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಜೀವ್ ಅವರಪ್ಪನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಗ ಮಾಧವ್ ನಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಆರ್ ಎ ಕ್ಲೆವರ್ ಬಾಯ್ ಮೈ ಸನ್, ನೀನು ತುಂಬ ಚತುರ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ತುಂಬ ಚತುರ ಅಂತೇಳಿ. ಏನು, ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ವುಡ್ ಫೈರ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲಿಟ್ ಇನ್ ಹೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆನ್ ದ ಸೀ ಶೋರ್. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸೀ ಶೋರ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ದಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೇಲರ್ಸು ಮನೆಗೆ ತಲುಪ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ a large number of candles were used with glass around them to keep out the wind. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದಾಯಿತು, ಬೆಂಕಿ ಯುಗ ಮುಗೀತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ನ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಂದು ಏನು ಹಾಕೋರು, ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋರು. ಯಾಕೆ ಗ್ಲಾಸಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋರು ಅಂತಂದರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, you know Rajiv, in those days before lighthouses were built, sailors who got lost in the sea had no way of getting back to the land. ಈಗ ರಾಜೀವ್ಗೆ ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ರಾಜೀವ್ ಏನಂತ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾವಿಕರು, ಯಾವ ಸೇಲರ್ಸು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ, ಅವರು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ರಾಕ್ಸ್. ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುದ್ದು ಅಂಥದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿಗೆ ಗುದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಗುದ್ದಬೋದಿತ್ತು, ಯಾವುದು ಹಡಗು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಏನು ಭೂಮಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿಯಸ್ಟ್ ಜಾಗ, ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿನೂ ಸೇಫಾಗಿರಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಕೆಲವು ಭೂಮಿಗಳು ಮಾತ್ರ, ಕೆಲವು ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇಫಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗುವಂಥ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ದು, ದೀಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೇಫ್ಟಿ. ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೀಪಗಳನ್ನ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಏನರ್ಥ, ಅದು ಸೇಫ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಹಡಗು ತಗೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಜೀವ್ ಆಸ್ಟ್, ಪಾಪ
ವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜೀವ್ ಕೇಳ್ದ, ಅಪ್ಪ ಯಾವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ. ಸೊ ಮಾಧವ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೈ ಸನ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಮೆನಿ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ವೆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್. ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದರು, ಬಟ್ ಆದರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ದ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆರ್ ವೆರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಟು ಗೈಡ್ ದೆಮ್. ಏನು ಹೋದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಹೋದರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಪ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ ಹಿಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಆಗ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಕ್ಲೆವರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಚತುರ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಲೆವರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಚತುರ ಯುವಕರಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಐಡಿಯಾ? ದೇ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫೈರ್ ಟು ದೆಮ್. ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ, ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಮ್ಮಿಗಳು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕಿದು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿತೀನಿ, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಡ್ರೈ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡ್ರೈ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಒಣಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಡ್ರೈ ಅಂದರೆ ಒಣ, ಆಯಿತಾ, ಒಣಗಿದ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊಂಬೆಗಳು. ಇದು ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಕಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೊಂಬೆಗಳು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅವತ್ತು. ಯಾರು ಕ್ಲೆವರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೆವರ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ದೇ ವರ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಅಟ್ ಬೈ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾರು? ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗಿಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ನಾವೇ ದೊಡ್ಡವರು, ನಾವು ನೋಡ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇವರು ನಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವ್ರು, ಇವ್ರು ನೋಡಿದಾರ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಗಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಆದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಯುವಕರು, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಕಲಿ, ಆಯಿತಾ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಫೈರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಬರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಉರಿಯುವುದು, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಉರಿಯುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಸೇಲ್ಡ್ ಹೋಮ್. ಅವತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನುಗಾರರು. ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಅಂದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, FISHERMEN ಅರ್ಥ ಮೀನುಗಾರರು. ಓಕೆ, ಮೀನುಗಾರರು. ಈ ಮೀನುಗಾರರು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೈರ್. ಈ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ದೂರ. ದೂರ. ನಾವು ದೂರದಿಂದ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನುಗಾರರು. ಓಕೆ, ರಾಜೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್.
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅರ್ಥ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಓಕೆನಾ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌ ಕ್ಲೆವರ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್, HUMAN, ಹ್ಯೂಮನ್, ಮನುಷ್ಯ. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಲೂ ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎನ್ ಆಯಿತಾ, ಇದು ಎ ಮತ್ತು ಇದು ಎನ್, ಇದು ಎನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕರ್ಸಿವಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಅದು, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಪದ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಮಾಧವ್ ಸೆಡ್, ಎಸ್ ನೌ ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಹೋಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, FAVOURITE, ಫೇವ್ರೆಟ್. ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ? ಇಷ್ಟವಾದ್ದು, ಇಷ್ಟವಾದ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ತಿಂದೋಣ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು? ಮಾಧವ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ರಾಜೀವ್ಗೆ. ರಾಜೀವ್ ಸೆಡ್, ಓ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಆದರೂ ಕೂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದರೆ ಧನ್ಯವಾದ, ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರಾಜೀವ್ ಅಪ್ಪ ಮಾಧವ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಮುಗೀತು. ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಪ್ಯಾರ ಯಾವ ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಓದ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲಿಂದ ಈ ರಾಜೀವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯುವರೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ 2 ಸಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ರಫ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆವರೆಗೂ ಫುಲ್ ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 1-2 ಸಲ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 1 ಸಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಫ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗಿದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 100 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು, ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು 100 ಪೇಜ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಬರೆಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3rd ಪೇಜಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 1 ಮಾರ್ಕಿಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರದೊಳಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ನಾವು ರೌಂಡ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮನೇಲಿ ಬರೀದೇ ಇರಬೇಡಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪದ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್.